For thine is the kingdom, the power, and glory forever and ever. What is your impression to finish the Lord's Prayer? What is your understanding and what is your comment about that? Would you mind telling anything? Amanda may be the best one. You don't want to? Okay. By my impression that I have commentated and preached about that, and this is maybe my third or fourth time. And even after my coming to this church. And as I am preaching about that in more detail, I came to understand that this is a really example of our prayer. Of course, that was taught by the Lord Jesus Christ, so there should be an example. And we are putting our energy and our concern to the Lord's Prayer. The more we put our energy, the more clear it is that this is an example. And this is perfect. Even though it is short, it contains anything we need. And we came to know that how far still our prayer is from the exemplary prayer of the Lord's Prayer. Amen. So we have to correct our attitude and our items to pray to Him, to the Lord, God the Father Almighty. And today is the last one, that is for thine is the kingdom and the power and glory forever and ever. Well, in ancient times, the exemplary Bibles, in other words, not the original one, but the copied ones, had not contained this one. But later on, it was added by the beautiful tradition of Judaism and the first century of Christian Church. And both the famous theologian Calvin, and also the other one, maybe Seyon Kim. He is a Korean and a worldly known New Testament scholar. And they both says it is quite natural for us to have that. Even though at first maybe Jesus hadn't taught it, but it was quite natural for the people to add it, because that's the custom and tradition of Judaism. So they did not finish their prayer by on their asking, but they also at the last moment of their prayer, when they were closing that, they added this one. For thine is the kingdom and the power and glory forever. And what does it mean? The kingdom is His from the first time to the last. Even though Satan was tempting us and challenging the authority of the Lord. And He is keeping on tempting us to be like God from the first time on the Garden of Eden. If you can be as equal as the Lord. Continuously, as you can see very easily on the world of pagans, on the world of non-Christian society, they are keeping on trying to be God, trying to be the Lord of the world. And all the other include, all the maybe religions, they insist that they encourage us to be king and God of the world. Especially for example, New Age movement. They make everything good and very persuasive, and then they may use the very calm and harmonizing music, but still it leads us to be king of the world and God of the world. But that's not true. And power, the absolute authority and sovereignty of the Lord is the Lord's.
Because of that, we can overcome and compel the temptation of the world. Because without His allowance, without His understanding, nothing can happen. And glory is the Lord's, glory is God's, from the first time to the last, as you know. In the Bible, you can find many passages that they say, glory to the world, from the first time to the last. Especially when Paul was writing his epistles to the various churches. Once in a while he said, glory to the Lord, from the first time to the last. Especially 2 Timothy chapter 4, verse 18 says, to Him glory forever and ever. And what is this passage mean? What does it mean to your prayer? What does it mean? From the first time to the last, as I said, kingdom, power, and glory is His. It should be gone to the Lord, God the Father Almighty. We have to comply, we have to understand that, and we have to work with Him to let those belong to the Lord God, the Father Almighty. Especially I want to, when I'm preaching in Korea, I want to tell you the illustration, beautiful illustration, that even though Satan is keeping on tempting us and make us wander from the principle, from the love, and from the teaching of the Lord, to be secular, to be egoistic, to make crooked word, but still God is using those moments through the blood of Jesus Christ, His redemption, as was mentioned when Dr. Sunny John was preaching, through His love, through His crucifixion, everything to be restored, to make it come to the right place. And let the people know through this wonderful personal experience that the Lord is having kingdom, power, and the glory. 여러분 어떠세요? 이 주기도문을 이렇게 깊이 강해 받으신 소감이 어떻습니까? 한 번쯤 말씀하시면 좋은. Wonderful. Wonderful. Praise the Lord. And how about the other one? Maybe among one of the women. 우리 여성 모매님들 어떠세요? Tell me anything you want. 아마 여러분들 마음이 이러실 거예요. 주기도문이 과거에는 그저 생각 없이 그냥 외우기 쉬웠는데 거기에 그런 깊은 의미가 들어있는가. 정말 기도 중에 기도구나. 이런 기도를 간단하게 끝낼 수 있도록 가르쳐주신 주님이 정말 위대하시다. 위대하신 분 위대하시다는 게 좀 그렇기는 또 정말 그렇습니다. 가장 우리에게 필요한 세 가지, 하나님께 대한 영광, 그 다음에 가장 우리의 육신생활에 필요한 세 가지, 정말 놀랍구나. 그런데 거기에 비해서 우리가 기도하는 것은 과연 그 표준에 비해서 얼마나 좀 거리가 있는가, 얼마나 거리가 떨어졌는가. 그래서 우리는 우리 예수님의 가르쳐주신 기도문에 비해서 우리의 기도가 좀 거리가 있다든지, 혹은 우리가 좀 더 너무 내 중심이라든지 그렇잖아요. 하려고 하기 바쁘잖아요. 급하니까요. 그런데 사실 따지고 보면 말씀을 깊이 이해했던 것처럼 믿음을 가지고 주기도문을 계속하다 보면 우리의 소원은 자연히 이루어지는 수가 많이 있습니다. 하나님은 우리에게 기도를 응답해 주실 때 우리가 원하는 대로도 이루어 주시지만은 많은 경우에 우리를 고치셔가지고 우리가 잘못된 기도를 하지 않고 하나님 원하시는 기도를 하게 하심으로 기도를 이룸받게 하십니다. 예, 무슨 의미인지 아시죠? 그래, 오늘은 이 마지막에 나라와 권세와 영광이 하나님 아버지께 영원히 있습니다. 이 말씀은 사실은요, 이 중요한 사본들에 보면, 처음 기록된 사본들에 보면 이 말씀이 빠져 있어요. 우리는 어떻게 할 거냐? 그런데 이 말씀이 왜 거기에 첨부가 됐는가? 누가복음에는 없지만 마태복음에는 있습니다. 성경입니다.
그래도 뭐 이제 사본에 없으니까 가루를 묻는 경우가 있는데, 이것은 왜 그렇게 됐는가? 이 유대인들의 하나님께 드리는 기도의 전통에 의하면 거의 반드시 마지막에는 이렇게 기도한 거예요. 하나님께 기도를 드리고 나서 나라와 권세와 영광이 아버지 하나님께 영원히 있습니다. 그것은 하나의 소명이죠. 당연한 결론이죠. 우리는 하나님께 기도를 드리고 하나님께서 이 모든 것을 소유하시고 지배하시는 것을 굳게 믿습니다. 그렇기 때문에 이 기도가 하나님의 능력과 사랑으로 넉넉히 이루어지게 될 줄로 믿습니다. 그런 뜻이에요. 이것에 대해서 그 유명한 존 칼빈, 우리가 참으로 존경하고 사랑하는 개혁자 존 칼빈 선생님이나 또 우리 한국이나 세계적인 신약 신학자가 말씀하시기를 네, 총신에서 교수를 지내고 지금 플로에서 가르치고 계십니다만은 그분이 말씀한 바에 의하면 이것이 당연히 여기에 첨가가 돼야 된다. 그래서 우리로 하여금 기도를 드리고 그 기도를 이루어 주실 하나님이 어떤 분이신가를 알고 선언하는 것이 중요하다. 이런 뜻으로 가르치고 계십니다. 그래서 이 말씀이 굉장히 중요해요. 첫째로 뭐라고 말씀하셨죠? 나라가 하나님 것입니다. 기도를 다 마치고 나서 하나님, 나라가 하나님 겁니다. 근데 사실은 그것이 당연한 거 아니에요? From the first time to the last. 처음부터 끝까지 나라가 하나님께 속했고 하나님 거예요. 근데 중간에 사단이 계속 방해하면서 이것이 자기 거라는 둥, 자기가 차지해야 된다는 둥, 또 사람을 유혹해가지고 그저 사람이 이 세상의 신이 되어야 된다는 둥 계속 별일을 다 했어도, 그래서 하나님께 도전하고 하나님의 말을 듣지 않냐고 하나님 속상하게 했어도 결국 하나님은 사랑의 충격을 가지고서 곧 하나밖에 없는 예수님 이 땅에 보내주셔서 우리를 위해서 십자가에 죽게 하시고 사랑의 몽둥이로다가 그 모든 악한 그런 꾀나 도전을 다 깨부수시고 다시 하나님 앞에 왔습니다. 하나님 모든 것이 하나님 겁니다. 고백하게 만드셨습니다. 그래서 우리는 하나님 앞에서 맞습니다. 저희들이 잘못해서, 저희 선조들이 잘못해서 착각 속에서 그렇게 했을 뿐이지 이 모든 나라가 하나님 겁니다. 하나님 겁니다. Yes, it is true that the kingdoms belong to you. 하나님 겁니다. 하나님 겁니다. 이 사실을 마음에 깊이 고백할 때에 제가 결론으로 다시 말씀을 드리겠습니다만은 주기도문이 얼마나 파워풀해지는지 모릅니다. 그렇습니다. 우리 주기도문에서 예수님 말씀하셨죠. 너희는 이렇게 기도하라. 하나님 계신 우리 아버지여, 이름 거룩히 영광 받으시고 나라가 임하옵시며. 나라가 우리 마음, 여러분들의 마음, 이웃의 마음, 사람들의 마음에 임할 때에 하나님의 나라가 확장되고 온전해지고 진정한 평화와 행복과 감사와 은혜가 참다운 에덴 동산의 그 기쁨이 넘치게 되는 거죠. 두 번째, 권세가 하나님 겁니다. 권세가 하나님 겁니다. 그렇죠. 그것을 누가 부정해요? 그런데도 계속해서 그것을 혼란하게 만들어요. 하나님이 참으로 우리에게 깨닫게 해주신 것 중에 가장 중요한 깨달음 중에 하나가 뭐냐면은 하나님의 절대 주권이라는 거예요. Absolute sovereignty of the Lord. 절대 주권이라는 거예요. 무슨 말이냐? 하나님의 허락이 없이는 참새 한 마리, 그 싼 값에 팔리는 참새 한 마리도 땅에 떨어지는 법이 없고 아무것도 이루어지는 게 없어요. 사탄도 완벽하게 하나님의 손에 의해서 하나님의 허락 속에서만 움직여질 수 있어요. 이것이 얼마나 강력한 메시지를 우리에게 주시는지 모릅니다. 이 사실을 믿는 하나님의 사람들은 절대로 시험에 넘어갈 수가 없습니다. 하나님 말씀을 우리에게 약속해 주셨습니다. 하나님은 우리에게 공평하시기 때문에 누구나 다 당하는 그런 시험을 우리에게 허락하시고 우리만 특별히 미워서 크고 어려운 시험 주시는 게 아니고 또한 시험 당할 그 즈음에 시험을 우리가 감당할 것만 주시고 시험 당할 때쯤은 또 피할 길을 내주셔서 넉넉히 감당하게 하신다고 하셨어요. 그래서 시험 당하는 건 절대 비정상입니다. 우리 말을 빠르게 하고 성경적으로 믿음으로 고백합시다.
우리가 연약하니까, 아직 지혜가 부족하니까, 아직 판단력이 뒤떨어지니까 유혹돼서 넘어질 수 있지만 넘어지는 건 절대로 정상은 아니에요. 믿음으로 선언하시고 승리하시기를 축원합니다. 반드시 하실 수 있습니다. 왜? 하나님 말씀의 약속이잖아요. 천지는 없어지겠으나 율법의 1.1억이라도, 하나님의 말씀의 1.1억이라도 없어지지 않냐고 다 이룬다고 그러셨죠. 하나님의 말씀에 1.1억이 없어지는 것보다 천지가 없어지는 게 더 쉽대요. 바로 우리가 다 이미 살펴봤던 마태복음 5장 18절 말씀에 나와 있습니다. 그래서 권세가 하나님 것이라고 하는 거 아주 중요한 말씀입니다. 자꾸 꼬여요. 자꾸 유혹해요. 자기 것이라고 자꾸 예수님께까지 와서 폼잡았어요, 사탄이. 그런데 그러면 그럴수록이 역사를 통해서 볼 때, 성경 역사를 통해서 볼 때, 그러면 그럴수록이 뭐가 나타나요? 하나님이 위대하시고 하나님이 정권을 가지신 것이 더 증명될 뿐이에요. 예를 들자면 다니엘서 여러분들 잘 아시죠? 한때는 하나님을 믿는 것이, 하나님을 섬기는 것이, 하나님만 예배하는 것이 잘못인 것처럼 세상 권력을 통해서 사탄이 압력을 가하고 못 견디게 만듭니다. 이제부터 30일 이내에 하나님 섬기면 이 사자굴에 집어넣는다고 합니다. 그런데 참으로 이사 예배할 때 제가 그 말씀 사용하기를 좋아합니다. 다니엘서 6장 10절 말씀에 보면은 하나님의 사람이 하나님만 바라보고 하나님의 절대 주권을 의지하고 만약에 내가 하나님 말씀을 순종해서 죽어도 상관없다, 이런 자세로 나갈 때 하나님의 능력이 확 나타나요. 여러분들이 다니엘이 되셔가지고서 그 사자굴에 떨어졌다고 가정해보세요. 우리가 뭐 무슨 뼈 하나도 추리라고 생각할 수 있어요. 그런데 하나님이 함께 하시면 이 상황도 바뀔 수 있다. 믿음을 가지고 내려갔습니다. 하나님이 이 사자 입을 다 막으셨습니다. 꼼짝없이 죽은 줄 알았는데 깨끗이 살아있습니다. 두라평지에 어마어마한 금신상을 만들어 놓고 관조백관을 모아놓고 모든 그때 당시에 악기를 동원해서 빠바바밤 하고 절하랍니다. 하나님 명령 어기는 거죠. 절하지 않냐고 빳빳이 서 있었습니다. 주위에서 동료들이 그를 보함해가지고 시기해가지고서 고사질했습니다. 세상에서 가장 무시무시한 왕 느부갓네살이 그저 달래는 하다가 그 당근과 채찍을 가지고 명령했습니다. 이제라도 너희들이 절하면 괜찮겠지만은 만약에 절 안 하면 평소보다 7배 뜨거운 불에 집어넣을 거야. 뭐라고 대답했죠? 네, 그러면 하나님 구해주시지만 안 그러셔도 우리 절대 절 안 합니다. 그러니까 세상의 권력이 하나님의 권력을 도전할수록 하나님의 절대 권력, 절대 주권만 나타나도록 되어 있어요. 하나님이 하시는데 뭐가 어려워요? 하나님이 하시는데 그까지 불이 어떻게 그들을 상해요? 참으로 감사하고 정말 감동적인 것은 그 불 속에서 꽁꽁 묶여가지고 던져받았는데 아무런 문제 없이 세 친구와 함께 한 분이 더, 구약시대에 나타나셨던 예수님으로 보죠. 네 분이서 신나게 그 불 속을 산책하고 있어요. 산책. 놀래가지고 가서 불렀습니다. 사드락 메삭 아벳노고야 나오너라. 나와서 보니까요, 옷이 그저 빛이 발에 자랐을 뿐만 아니라 불탄 냄새도 없고 머리카락 하나 상하지 않으셨어요. 그게 하나님의 권능이에요. 아멘. 하나님의, 우리가 믿는 하나님이 바로 그런 하나님이십니다. 절대 주권. 그러니까 정말 이것을 철저히 믿는 것이 우리 신앙생활에 얼마나 도움되는지 몰라요. 특별히 시험 당할 때. 결국 우리 신앙생활이라는 게 뭡니까? 시험을 성공적으로 이기는 게 신앙생활 잘하는 겁니다. 바꿔 표현하면 우리에게 끊임없이 시험이 있다 그 말이에요. 다시 말씀드립니다. 하나님은 우리가 감당치 못할 시험당함을 허락하신 적이 없습니다. 그런데도 넘어지는 건 내 잘못입니다. 여러분들과 제가 하나님을 철저히 믿고 하나님 말씀을 철저히 믿는다고 한다면은 내가 감당치 못할 시험당함을 허락지 않으셨는데, 그런 일이 이루어지지 않았는데 내가 넘어지면은 그것은 내 잘못이에요. 여러분, 제가 뭐 여러분들을 비난하고
힘들게 하려고 드리는 말씀이 아니고 거꾸로죠. 근데 이길 수 있다는 거예요. 반드시 하나님이 하나님의 명예를 걸고 주신 약속의 말씀이에요. 하나님의 권능, 하나님께 영원히 속해 있어요. 그래서 시험 당할 때 참 알같이 그렇게 쉬운 것만도 아니고 큰 소리 친다고만 되는 건 아니지만 하나님을 온전히 믿고 말씀을 온전히 믿을 때 시험을 이기면 얼마나 신나는 자유로 편안한 너그러운 아무도 정이 되지 않는 예수님의 마음을 품고 우리 장로님 교대해 주신 것처럼 모든 분들을 사랑으로 안을 수 있는 그래서 행복과 자유와 기쁨과 은혜가 넘치는 신앙생활이 되냐. 바울 사도는 성경을 많이 쓰셨죠. 자주 그의 서신서에서 이야기를 하고 있는 거예요. 디모데후서 4장 18절에서도 그 말씀에서 마지막에 자기가 죽을 것 같다는 이야기를 다 하고 나서 그에게 세세 무궁토록 영광이 돌아갈지어다. 대단한 분이시죠. 그의 삶의 목표가 뭐예요? 영원히 하나님만 영광스럽게 해드리겠다는 거예요. 자, 여러 가지 더 설명할 수 있지만 그 다음에 마지막 세 번째는 뭐예요? 영광이 하나님 거예요. 원래부터 하나님이 영광 받으셔야 돼요. 천국을 보세요. 이 쉬지 않고 하나님을 찬양합니다. 그것의 반영이 뭐예요? 지구상에 예를 들자면 이사야서 6장 우시야 왕 훌륭한 왕입니다. 죽던 해에 그의 친척되는 이사야가 이 낙심돼 가지고 성전에 들어가니까는요 하나님께서 스랍들을 보게 하셨는데 스랍들이라는 말은 천사들을 말하죠. 그들이 계속 창화해서 이 합창에서 하는 말이 거룩하다, 거룩하다, 거룩하다. 이 거룩한 하나님이 그곳에 계신다는 거예요. 어떻게 더 설명할 게 있겠습니까? 영광의 하나님 거예요. 그러므로 이사야서 43장 22절 말씀에도 보니까 이 백성은 내가 나를 위해 지었나니 곧 나의 찬송을 부르게 하려 함이라. 하나님의 우리를 창조하신 목적은 하나님을 찬양하고 하나님께 영광을 돌리고 하나님을 기쁘시게 해드리기 위해서 그렇게 창조하셨다 그 말씀이에요. 자, 이 주기도문 맨 마지막에 나라와 권세와 영광이 하나님께 다 속해 있다고 선언하게 섭리 가운데 우리에게 가르쳐 주셨어요. 특별히 킹 제임스 버전에 보면 For Thine is kingdom, power, and glory forever 이렇게 되어 있어요. 왜냐하면 근데 이 말씀이 꼭 마지막 육문 우리를 시험 들게 하시고 다만 악에서 혹은 악한 존재 사탄에게서 구하시옵소서. 왜냐하면 나라와 권세와 영광이 아버지 하나님께 영원히 있기 때문입니다. 라고 이 마지막 육문에게 붙여놓으니까 아까 제가 두 번째 강조해서 설명한 것처럼 훨씬 그 말씀이 잘 이해가 되고 능력있게 제 마음에 다가와요. 내가 마지막 소명이 마지막 육문에게만 속해 있는다고 그렇게 말하기는 어렵죠. 그렇죠? 전체에게 속해 있는 것입니다. 하나님 나라가 이 땅에 확장되도록 기도하게 하셨고 하나님의 영광을 위해서 첫 번째 기도하게 하셨고 하나님의 섭리와 순종과 그리고 이 땅 위에서 살아가는 그 모든 것들이 바로 일용할 양식, 그 다음에 죄 용서, 그 다음에 악에 빠지지 않는 거 다 뭘 위해서요? 하나님 영광 위해서 하는 거예요. 하나님 기뻐하시는 거 창조의 본 목적대로 살게 하시기 위해서 그러시는 거예요. 결국은 그 소명이 그만큼 중요하다는 뜻이에요. 그런데 이 귀한 것을 고백할 때 우리가 마음속에 마지막으로 하나 더 깊이 새기면서 마지막 선언하기 원하는 것이 하나 있습니다. 뭐냐면 사단이 또 사람을 통해서 이 세상의 종교들, 이 세상의 뭐라 그래야 돼요? 권력과 부귀와 공명과 이 모든 걸 다 통해서 뭐가 되기를 끝까지 경련해 하면은 사람 네가 신이 되어라, 네가 신이 되어라. 요즘 종교들 다 그런 거, 뉴에이지 같은 거 특별히 그렇습니다. 사람이 신이라는 거예요. 요즘 현대 문명도요, 바로 그것을 가리키는 거예요. 하나님을 부정. 그런데 그럴수록이 하나님은 사랑의 몽둥이로 그걸 쳐서 다 고쳐놓으시죠. 저는 제가 여러분들이 아실 만한 이야기를 다시 좀
나누고 싶은 생각이 어저께부터 있었습니다. 뭐냐면 이 시대를 너무나 잘 반영하고 그리고 하나님의 고치심이 너무 위대하기 때문에 그래요. 나라와 권세와 영광이 하나님께만 있어요. 그 권세는 모든 것을 이기고 하늘과 땅의 권세를 내게 주셨으니 너는 가서 모든 족속으로 제자 삼아 복음 전하라. 그리고 우리는 하나님과 함께 할 때, 예수님 믿을 때 능력이 어디까지 진행되어 부활의 능력까지 사용할 수 있고 그것이 온전히 하나님께 속해 있는 걸 고백하게 만드시고, 어떤 사람이 여기 그만큼 연세당 여러분 계실지 모르겠습니다만 꽤 연세가 되셨는데 자식들을 8을 낳습니다. 그런데 그 중에 하나가 나병에 걸렸습니다. 지금부터 40년 아마 이 아이가 회자된 지 시간이 된다면 42년, 3년 전 이야기겠죠. 아들이 11살 됐는데 그 아들이 나병이 걸렸어요. 그래서 그때 할 수 있는 일은 아무것도 없었습니다. 그 옛날인데 그래서 친척과 동네 사람들로부터 격리하는 것밖에 없었습니다. 격리한다고 되는 게 아니잖아요. 그래서 그때 이 소록교에 데리러 줘야 되는 것을 알고서 그를 데리고 8월 말쯤 돼가지고 늦더위에 아이를 데리고 서울에서 소록교까지 내려갑니다. 내려가는데 그 길이 너무나 참 힘들고 어렵고 땀나고 고통스럽습니다. 한 번은 며칠 내려가다가 산속에 들어가서 이 나무 그늘 아래 둘이 쉬고 있었어요. 어린아이는 어린아이니까 더 피곤해서 곤히 잠들었는데 그때 이 아버지가 예수 믿기 전이니까는요, 이 불행한 놈, 이 재수없는 놈, 이것을 내가 그냥 두고 일생 고통하는 걸 어떻게 봐. 그래서 순간적으로 그냥 큰 돌멩이를 들어서 막 때려 죽인다고 던졌어요. 그런데 그때 그분들은 그렇게 생각했죠. 무슨 운명의 장난인지 비 맞았어요. 또 들어서 끝내려고 하다가 차마 두 번째 그런 모든 짓을 할 수가 없어서 그만뒀어요. 아들은 아무것도 모르는 거죠. 깊이 잠들어서. 깨워가지고 또 내려갑니다. 내려가서 이제 이 고흥에서 배를 타고 소록도로 들어가야 되는데 보니까는 거기 타려고 하는 이 환자들이 보통 눈썹이 다 빠지시고 손이 없고 코가 없고, 그래서 순간적으로 이 아버지가 아직 아무렇지도 않은 아들을 같이 보내기가 너무 미안해서 안 태우고 하려고 하다가 이렇게 그냥 배가 떠나버렸어요. 아들을 데리고 저쪽을 돌아가지고 호젓한 곳에 바다에서, 야, 너도 재수가 없고 나도 재수가 없으니 너하고 나하고 여기서 죽자. 참 그 부모의 마음이라는 게 참 옛날 어른들 그래요. 그래서 그렇게 하고서 아들하고 둘이 손을 잡고 물속으로 들어갔어요. 들어가는데 이제 정말 가슴팍에 물이 오고 아이는 이제 턱까지 왔어요. 그때 갑자기 아이가 막 아버지를 밀어내면서 반항을 하는 거예요. 아버지! 병이 걸렸으면 내가 병에 걸렸고 죽어야 되면 내가 죽지 왜 아버지까지 죽습니까? 아버지는 지금 누나들 형들 다 아버지를 바라보고 있는데 아버지 돌아가면 어떡하냐 막 강하게 밀어내는. 그래 못 죽었어. 못 죽고 아들을 그냥 이렇게 배를 태워서 소록교에 보내고 그리고 40년을 잊어버리고서 와이프도 돌아가셨습니다. 큰아들이 최근에 아버지 집 다 팔아서 저희 집에 오세요. 저희가 잘 모실게요. 적적하고 아들하고 살고 싶은 생각에 그래서 다 그렇게 했는데 처음에는 좋았죠. 밥 차려드리고 또 이부자리 펴드리고 괜찮았는데, 돌아가신 양반한테는 미안하지만 괜찮았는데 시간이 가면서 눈치가 보이는 거예요. 시간이 지나니까 어느 날 이 큰아들이 그렇게 이야기하는 거예요. 저만 아들입니까? 참 세태를 그렇게 잘 반영하는 말이 아마 싫은 것 같아요. 싫어하죠. 그래서 그 길로 짐 싸가지고 둘째에 가고 셋째에 가고 넷째에 가고 5남 2녀였는데 남은 사람들 같은 현상이 계속 반복되는 거예요. 그래서 하도 기가 막혀가지고 짐을 싸서 옛날 자기가 살던 집으로 내려왔습니다. 그제야 소록도에 데려다 준 아들 생각이 나는 거예요. 40년 만. 그
사도 기가 막히죠. 내가 죽기 전에 내 아들 얼굴이라도 볼란다. 그러고서는 고흥에 가서 배를 타고 속도로 갑니다. 가가지고 어떻게 돼서 아들을 만났는데요. 아들이 물론 모습이 달라지고 고생해서 자기보다 더 늙어 보이지만 그 눈에 총명함과 투명함이 그대로 있어요. 그러면서 만나자마자 아버지를 꼭 껴안으면서 아버지, 제가요 아버지를 만나게 해주시라고 40년 기도했는데 하나님이 오늘에야 기도를 이루어 주셨습니다. 이 참 얼마나 기가 막히냐. 그냥 울면서 아버지, 저하고 꼭 좀 같이 살아주세요. 그래서 아버지가 하도 기가 막혀서 물어봤습니다. 얘야, 내가 5 아들과 2 딸을 기르기 위해서는 정성을 다하고 노력을 하고 최선을 다해서 공부도 시키고 그랬고, 그런데 너는 내가 그날 이거 다 잊어버린 나에게 원망하고 저주해도 모자란데 어떻게 나를 위해서 그렇게 기도하고 같이 만나서 살자고 그렇게 하게 되니? 그때 아들이 놀라운 고백을 해요. 아버지, 제가 이곳에 와가지고 저도 이제 서로 갔다 왔는데요. 그때가 중신대학교 다닐 때 4학년 때 갔다 왔어요. 거기는 대부분 우리 합동측 교단의 교회들이 있습니다. 뭐 가톨릭도 있겠죠. 근데 이 아들이 거기 와가지고서 예수님을 만난 거예요. 예수님으로 인해서 그가 거듭나고 새 사람이 된 거예요. 그래서 그가 고백합니다. 아버지, 제가 예수를 믿은 다음에요 제 생각이 달라졌습니다. 용서할 수 있게 해주신 하나님의 은혜를 누렸습니다. 그리고 누구든지 사랑할 수 있게 해 주셨습니다. 하나님의 은혜로 이러한 귀한 마음으로 아버지에 대한 감사와 모든 것을 감사로 아버지를 만나게 해주고 기도하게 됐어요. 이제 어느덧 그는 다 나았고 가족을 이루고 살면서 아버지를 꼭 모시고 살겠다고 소원을 말해서 그 소원이 이루어졌어요. 건강하고 공부 잘하고 출세하고 잘 살고 자식들, 그분들이 꼭 나빠서만 그런 거 아닌 것 같아요. 세상 흐름이 그런 거예요. 하나님 편에서 볼 때에 참 하나님의 다스리심과 하나님의 권세를 베푸심과 하나님 원하시는 대로 하시는 능력과 그 다음에 하나님의 영광이 다 하나님께 속한 건데 사탄이가 사람들이 잘못돼가지고 어둠망으로 만드는 걸 하나님이 사랑의 방망이로 고쳐서 보여주신 사건. 왜 제가 이 말씀을 여러분들과 나누는지 아십니까? 우리도 그런 하나님을 더 철저히 영안을 떠서 보고 깨닫고 받아들이고 내 자신부터 그렇게 하나님이 원하시는 그런 모습으로 변할 뿐만 아니라 하나님의 원하시는 모습으로 세상을 바꿔야 된다는 거. 아니, 할 수 있고 해야 돼요. 그것이 바로 오늘 말씀을 가르쳐 주신 박전사입니다. 기도를 인도해 주신, 대표 기도를 해 주신 우리 장로님의 그 기도와 말씀을 실천하는 주기도문 강의 다 마쳤습니다. 마지막 이 성령이 그렇게 중요합니다. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 속했습니다. 속지 마십시오. 유혹이 와도 다시금 이 믿음을 가지고 일어서십시오. 그래서 그 포커스에 여러분들과 제가 신앙을 맞춰서 다시 전진함으로 내 속에서부터 주기도문이 온전히 이루어지고 하나님의 나라가 이루어지고 하나님의 기쁨이 충만하고 용서와 사랑과 행복과 감사와 찬양이 넘치게 되시기를 주의 이름으로 축원합니다.